जय श्री राम, जय गौ माता, जय माँ महाणी मेलडी। आज माँ मेलडी नो रविवार से एटले आ जीतिया ने एटलू ज कहेवानुं के वडोदरानी अंदर में तू एम कहेतो होय के अमे 50-60 हज़ार रुपया कमाई एवुं लोकोने देखावो न करवानो होय अने साधु संतोनुं अपमान न करवानुं एम कहे के दाढ़ी करवाना पैसा न तो करुणानिधि जे बापू छे ई तारा बाप छे। शुं छे तू हजी एने ओळखतो नथी, खाली विडियो नहीं उतारता, तारी पत्ता ठोकावानी छे। अनेक साधु संतों ने बदनाम करे तू अने क्षत्रियों ने जेदी परसोत्तम रूपालाए जरा काम तेम बोल्या था, हूँ पण एक क्षत्रियनो दीकरो छूँ, काठीनो दीकरो छूँ अने जरा काम तेम बोल्या था अने तेदी बधाय क्षत्रियोना बेनु दीकरीओ बहार निकली गया था। तो एनी अंदर में पीटी जाडेजा, राज शेखावत आवा मोटा मोटा बधाई क्या क्या थी बधाई मोटा मोटा बधाई अंदर पीड्या था। तो आजे आ माणस एक टेम्पुडी हांकवावाळो एना माटे आपणे कोई बेनु दीकरीओने क्यांय नथी जवानुं, खाली क्षत्रियना दीकरा ज काफी थई जाय। एटले मारुं ई कहेवानुं छे के आ क्षत्रियोनी दीकरीओने जो एम कहेतो होय के हाथी पैदा थता होय, घोड़ा पैदा थता होय, एटलुं बधुं आवुं हतुं, ए तो अमारामां नथी, अमे नथी आवुं करता। अने भाई तू एम कहेतो होय ने के तारा बाबा साहेब नास्तिक हता, तो तारा बाबा साहेबनुं हूँ कही दऊं के एनो परिवार हजी हालमां अने बाबा साहेब खुद माँ भवानीनुं भजन करता था, बराबर, माताजीनुं भवानीनुं भजन करता था। हजी हाल में एनी पूजा करे से नवरात्रि में। तने खबर न होय ने तो कोकने पूछी जोजे, बाकी तमे तमारी काननी माल पासे ने कीड़ा भरी दीधा से, बराबर। अने आनु घरनु एड्रेस दई दऊं छुं। ब्राह्मणों ने जो अपमान करतो होय, क्षत्रियों ने अपमान करतो होय अने आ परसोत्तम रूपाला जराक बोल्या था तेदी क्षत्रियो बधाए उठी पड्या था। तो आ अत्यारे हूँ छुं, अत्यारे आना विडिया न्या लगी तमारी लगी पोकता नथी के आ बधाय कोई जोवावाळुं नथी के खाली बस वात ज करवानी छे के क्षत्रियो सही अमे हे क्षत्रियोनी माटे जेदी पद्मावती पिक्चर बहार पड्युं तेदी टोकी शुं हळगाई दीधी थी, खाली जराक हतुं तोय। तो आज आ माणस तो हाव खुले आम बोले छे के हाथी पैदा थाय, घोड़ा पैदा थाय अने ब्रह्माजीनुं अपमान करतो होय, विष्णुનું अपमान करतो होय, भगवान भोळानाथનું अपमान करतो होय, माँ मेलडीનું अपमान करतो होय अने करुणानिधि बापूने एम कहेतो होय के तारी पासे दाढ़ी करवाना पैसा नथी साधु पासे, हे तो आवुं बधुं बोलतो होय तो खाली साधु संतो ज ते आमां तेदी अमे कामरेज लाव्युं कर्युं तो खाली साधु संतो ज आव्या, हे बीजा कोईने कांई आपणे हिंदू धर्मने कोई टार्गेट करे तो कोईने खाली विडिया ज उतारवाना छे। आ हकूभा पोते आवशे अने बेनु दीकरीओने आ बोलवावाळो अने पाछो एम कहे के अमे तो गमे ई करीए, हे अरे तारा बाबा साहेब खुद माँ भवानीनुं भजन करता हूँ मोढे कहूँ तने अने साबित करी बतावुं अने कोनी पासे ई सोपड़ा छे ने ई तने हूँ बतावुं, बराबर। बाबा साहेब नास्तिक नता, तमे नास्तिक कर्या। बाबा साहेब ने कोई देवी देवता अरे वांधो ज नतो, समजाई गयुं। अने आ छे ने आने हाव एम के अमारो झंडो लहरावो जोईए। भाई तमारो झंडो तमे लहरावो, अमारो झंडो अमे लहरावीए, बराबर। पण तू जे देवी देवता ने टार्गेट करे, क्षत्रियों ने टार्गेट करे, हे तो ब्राह्मणों ने टार्गेट करे। ब्राह्मणों ने खाली बोलता आवड़े छे, खाली कथा ने भागवत ने एवुं ज वांचता आवड़े। अरे ब्राह्मणों ने जे ब्राह्मण ने अमे दादा कही के जय माताजी दादा, तो ये ब्राह्मण ने टार्गेट करता होय तो ब्राह्मणना दीकरा अत्यारे क्यां वही गया बधा, खाली कथा ज वांचवानी छे। ब्राह्मणना दीकराने क्षत्रियना दीकराने आवुं बधुं बोलतो होय अने खाली हुई रहेवानुं छे। आ 1-2% पोतानी चेनल चलाववा हाटुं आवुं बोलतो होय, साधु संतोने बदनाम करतो होय, जेम लागे एम बोलतो होय। अने पेला तो आना घर नंबर हजी एक वखत कही दऊं, काले कीधा था अने पाछोय कहूं छुं ने हजी कही दऊं के वडोदरानी अंदर में वाघोरिया रोड मणिनगर डीमार्टनी पाछळ घर नंबर 970, बराबर। आ वडोदरानी अंदर में रहे छे।
અને વડોદરા અમે જે કમિશનર સાહેબને મળ્યા એને પણ કીધું છે, અને આ કામરેજ પોલીસને પણ કીધું છે, કામરેજ ડીએસપી સાહેબને પણ કીધું છે કે આની ઉપર જો કાર્યવાહી નહીં થાય તો કાં અમે મરી જઈશું ને કાં આને મારી નાખશું. મોટો હલ્લો મચી જવાનો છે. પણ આ લુખ્ખા માટે છે ને, આવા લુખ્ખા માટે જે લુખ્ખા તત્વો છે ને, ખહુરિયાના પેટના એમ કહેતા હોય દાઢીઓ કરવાના પૈસા નથી, તું ત્યાં માં મેલડીનો તાવો કર્યા કરે તો તાવો તારો બાપ તું તો એક કરીને બતાવ. તું ખાલી પાડા નાન તેન એવું ખાવામાં, માંસ મટન ખાવામાં, હિન્દુ ધર્મમાં હિન્દુસ્તાનમાં રહીને હિન્દુઓને બદનામ કરનારો આ લુખ્ખો પાકિસ્તાનની ઓલાદ છે કે નેપાળની, એની માએ ગોદ લીધો નેપાળવાળા પાસેથી. પેલા તારી બૈરીનું ધ્યાન રાખ. તારી બૈરીની પાસે તું છે ને એક દી રહે ને તો સારું કહેવાય. તારી બૈરીને ઘરે જઈને પૂછી જોજે ભેણ ચોદના. એટલે એટલું યાદ રાખજે કે જાજુ તો બોલતો નહીં તારા માટે, પણ આમાં ક્ષત્રિયો નહીં જાગે તો આ એમ કહેશ કે હિન્દુ ધર્મ કાંઈ છે જ નહીં. જો હિન્દુ ધર્મ ન હોય, હિન્દુ ધર્મનું કોઈ વસ્તુ ન હોય તો આપણે કોઈને જાગવા નથી, અને હવની રીતે ગોદડા વઢીને સૂઈ જવાનું છે. બરાબર? આ તમામ હિન્દુને ટાર્ગેટ કરે કાંક જાગો. આમાં ભરવાડ સમાજ, આહિર સમાજ, કોળી સમાજ, દરબાર સમાજ, જે કોઈ હોય, ચારણ સમાજ, આમાં બધાને જાગવાની જરૂર છે. આજે આ એક ખહુરિયું બોલ્યું, જો નહીં બોલો ને તો મારો આ છે ને આ મૂછ કાઢી નાખવું. જોજો તમારા હિન્દુ ધર્મને ટાર્ગેટ કરીને જો તમારો ધર્મ ન મિટાવી દે તો આ હકુભાને યાદ રાખજો. આજે રવિવાર છે મારી મા મેલડીનો, એટલું યાદ રાખજો. આ હિન્દુ ધર્મને ભલે કદાચ જો અમે તો સોશિયલ મીડિયામાં બદનામ થઈ ગયા છીએ, પણ આની જેવા સોશિયલ મીડિયામાં ભલે બદનામ કરે, અને અમારે મંદિરે પબ્લિક આવવું હોય તો આવે, બાકી ન આવે તો કાંઈ નહીં. પણ જે ખાલી બોલીએ છીએ ને એ થાય છે. 1 કરતાં 21 કિલોનો તાવ હોય તો એ હાથથી પૂર્યું હજી હાલમાં કાઢીએ છીએ. સમજાઈ ગયું? માતાજીની જેને શ્રદ્ધા હોય, અમે કાંઈ બોર્ડ કાંઈ માર્યા નથી. જેને શ્રદ્ધા હોય એ આવે હગે, ન શ્રદ્ધા હોય ન આવે. શ્રદ્ધાનો વિષય છે. હું તો કહું મારો જેવો વિશ્વાસ એવો તમારો વિશ્વાસ રાખો. પણ આ હિન્દુ ધર્મને ટાર્ગેટ કરે એ તો બરાબર, પણ ક્ષત્રિયોને ટાર્ગેટ કરે. પરસોત્તમ રૂપાલા જરાક બોલ્યા હોય ને જો ભલામણા ઉખળી પડ્યા હોય તો આ માણસને તમારે બધાઈને આપણે બોલવાની જરૂર છે. હું એના નંબરે નાખું છું આગળ, અને વડોદરાનું આખું એડ્રેસે દીધું છે. અને જો પોલીસ કોઈ વસ્તુનું આમાં પગલું નહીં ભરે તો અમે પછી પગલું ભરશું, તો એમાં કોઈ લાઈવ થઈને નહીં, એના શીશડા ઉડાડવા માટે. શીશડા ઉડાડવા માટે. બરાબર? અને તું એટલું ધ્યાન રાખજે દીકરા, તું કોને ટાર્ગેટ કરે? ભગવાન બ્રહ્માને, બ્રહ્માને, વિષ્ણુને, મા મેલડીને, દેવી દેવતાને બોલવાવાળા, હિન્દુ ધર્મને ટાર્ગેટ કરવાવાળા સમજી જા, સુધરી જા. અને હજી એમ કહે છે કે બધાય પાના ખોલીને જો તારા બાપમાં તેવડ હોય ને તો પાના ખોલીને ન બોલવાનું બોલ. તું તાર બોલ. સમજાઈ ગયું? તારી રીતે માને જધે તું બોલ. અમે ક્ષત્રિયો તને હવે જોઈ લે, અમે શું કરીએ છીએ ને. તું કહેતો ને 5 લુખ્ખા ભેગા થયા, દાઢી કરવાના પૈસા નથી. તારી માની ભેગા કોઈ હુવા આવ્યા? તારી માની ભેગા તને તારી ભેગા જો ભાઈ, અમે આ કોઈ તમામ દલિતને નથી કહેતા, પણ આ જે અમારા હિન્દુ ધર્મને ટાર્ગેટ કરે છે એનાથી અમે અભડાઈ છીએ. જે હિન્દુ ધર્મને ટાર્ગેટ કરે અને જે ખોટી કોમેન્ટ કરે એની માની માથે જીત્યો નીલેશ સડવા ગયો હે, કે એની બેનની માથે જીત્યો સડવા ગયો હોય, એનો બને એવી કે એની માનો ઘરવાળો હોય તો ખોટી કોમેન્ટ કરજો. બાકી જય મા મેલડી, જય મા ચામુંડા, જય મા ખોડિયાર. આ ક્ષત્રિય લગી સંદેશ પોગાડો કે આવું બોલે છે અને એની ચેનલમાં આગળ વધારવા હાટુથી આવું કરે છે. તો બધાને સાવચેતી રહ્યો અને સાવધાન થઈ જાઓ. દીકરા દેવી દેવતાનું અપમાન કરવાવાળાને તો છે ને એની માની છઠ્ઠીનું ધામણ યાદ દેવરાઈ દેવાનું છે. અને ખાસ કરીને ક્ષત્રિયોને જે બોલ્યો છે ને તું, એ તો તારી ખહુરિયા તારા બાપની તાકાત નથી. તું બોલ્યો છો અને તને એમ લાગે હું એક દી વિડીયામાં સારું બોલું એટલે બધા ભૂલી જાય છે એમ. ક્ષત્રિયના દીકરા હોય, બ્રાહ્મણના દીકરા હોય, ભરવાડના દીકરા હોય, આહિરના દીકરા હોય, એ કોઈ દી ભૂલે નહીં. 1 વર્ષ નહીં 100 વર્ષ લગી ન ભૂલે. પણ તારી તો માં જલ્દી અણાઈ જાય છે. આનો નંબરે નાખું છું. જય શ્રી રામ, જય ગૌ માતા, જય મા મહાણી મેલડી.
જય હિન્દુ રાષ્ટ્ર.